Hello dear students, welcome to SDH coaching. Today we are going to discuss about market demand schedule. Market demand schedule can be constructed by adding up all the individual demand schedules of all the consumers in the market. That means if you add the demand schedules, of individual consumers, if we add the demand schedule of individual consumers in the market, then we can get the market demand schedule. So market demand schedule అంటే మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక. మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టికను మనకు చేయాలి అంటే మార్కెట్లో ఉన్న వివిధ వినియోగదారుల యొక్క డిమాండ్ షెడ్యూల్స్, వైయక్తిక డిమాండ్ పట్టికలను కలుపుగా మనకి మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక అనేది వస్తుంది. కమింగ్ టు ద టేబుల్ ఆఫ్ మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ we are having price of oranges. So for example we are assuming the price of oranges be rupees 10, 8, rupees 6, rupees 4 and rupees 2. Okay, so in the second column we are having quantity demand by A, B, C. So who are these A, B, C? Let it be A consumer, B consumer and C consumer. So actual case in the market there will be so many consumers. So but it will be very difficult to take all the consumers and to add all the consumers demand schedules. It is very difficult, isn't it? So for our convenience sake we have taken the three consumers, that is consumer A, consumer B and consumer C. And in the next column we are having market demand. So coming to the quantity demand by A consumer. So when the price of oranges was 10, so the quantity demanded by A consumer was 8. And when the price of oranges reduced to 2, the quantity demanded by A consumer was 16. When the price of oranges was 10, the quantity demanded by B consumer was 8. And when the price of oranges reduced to 2, the quantity demanded by B consumer was 24. When the price of oranges was 10, the quantity demanded by C consumer was 12. And when the price of oranges was 2, the quantity demanded by C consumer was 32. Coming to the market demand column. So how we will get the market demand? So by adding up. So in the meaning it is there, no? By adding up all the demand schedules, by adding up all the individual demand schedules. That means what we have to do here, we have to add the this column is the demand schedule of A consumer, this column is the demand schedule of B consumer, this column is the demand schedule of C consumer. So in order to get market demand, what we have to do, we have to add. That means A plus B plus C. So we have to add 8 plus 8 plus 12, then we will get the 28. 10 plus 12 plus 17, we will get 39. So like that, if we add 16 plus 24 plus 32, we will get the 72. So that means when the price of oranges was 10, the market demand was 28. When the price of oranges was 2, the market demand was 72. So here, so let us take one tip so that we can remember the entire column table. No need to by heart. That is, here for our convenience sake, we are taking the prices be 10, 8, 6, 4 and 2. So how we can construct the A column? So we have to start with 8 and we have to do plus 2, so that we can construct the A column. 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, like that we have to do plus 2. So starting we have to keep it in our mind 8. So coming to B column, we have to start with 8 and plus 4 we have to do. So 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, like that. So in the third column C, we have to start with 12 and we have to do plus 5, so that you can construct the entire column. 12 plus 5 17, 17 plus 5 22, like that. Okay, so market demand, we already discussed it now how we have to get market demand. 8 plus 8 plus 12,
28. 8 plus 8 plus 12, 28. So like that we can consider the market demand. సో మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టికను మనం తీసుకున్నట్లయితే తీసుకున్నట్లయితే వైయక్తిక డిమాండ్ పట్టికలను కలుపుగా మనకి మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక అనేది వస్తుంది. మార్కెట్లో అనేక మంది ఉంటారు మార్కెట్లో. కానీ అంతమంది వినియోగదారులను తీసుకొని వారి యొక్క వైయక్తిక డిమాండ్ పట్టికలను కలపాలి అంటే అది చాలా కష్టసాధ్యమైన పని. కాబట్టి మనం ఉదాహరణకి మనకి కన్వీనియన్స్ కోసం ఇక్కడ 3 వినియోగదారులను మనం తీసుకున్నాం. సో ఎవరు వారు? ఏ కన్జ్యూమర్, బి కన్జ్యూమర్, సి కన్జ్యూమర్. సో ఉదాహరణకి ధరల కింద మనం 10 రూపాయలు, 8 రూపాయలు, 6, 4, 2 రూపాయల కింద తీసుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలుగా ఉందో ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8గా ఉంది. 2 రూపాయలకి తగ్గిందో ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2 రూపాయలకి తగ్గినప్పుడు ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 16గా ఉంది. 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2 రూపాయలకి తగ్గినప్పుడు బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 24గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలుగా ఉన్నప్పుడు సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 12గా ఉన్నది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2 రూపాయలుగా ఉన్నప్పుడు సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 32గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ డిమాండ్ కాలంని వేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే 8 + 8 + 12 అంటే 28. అదేవిధంగా 16, 24, 32 వీటిని కలుపుగా మనకి 72 అనేది వస్తుంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ అనేది 28గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2గా ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ 72గా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఉదాహరణకి మాత్రం ఆరెంజెస్ని 10, 8, 6, 4, 2 కింద తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏ కాలంని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ 8తో మొదలుపెట్టి +2 అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ కాలం అంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు. అంటే 8 + 2 12, 10, 10 + 2 12 అలా అనమాట. బి కాలం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే 8తో స్టార్ట్ చేసి +4 గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. అప్పుడు మనం కాలం కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు. 8 + 4 12, 12 + 4 16. అదేవిధంగా సి కాలం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే 12తో స్టార్ట్ చేసి 12 + 5 చేస్తే ఈ కాలం వస్తుంది. 12 + 5 17, 17 + 5 22 అలా అనమాట. సో అదేవిధంగా మార్కెట్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో 8 + 8 + 12 28, 10 + 12 + 17 13. సో అదేవిధంగా 16 + 24 + 32 72. సో ఆ విధంగా మనం మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పుకుందాం. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఏ వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ 8, బి వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ 8, సి వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ 12. అప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ 28గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2 రూపాయలకు తగ్గినప్పుడు ఏ వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ 16, బి వినియోగదారుని డిమాండ్ 24, సి వినియోగదారుని డిమాండ్ 32. అప్పుడు మార్కెట్ డిమాండ్ 72గా ఉంది. సో వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇక్కడ మార్కెట్ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది వేసుకుంటాం. సో with the help of this market demand schedule, we will construct the market demand curve. So here we are having the first diagram. This diagram is related to consumer A, and the second diagram is related to consumer B, and the third diagram is related to consumer C, and the last one is the market demand diagram. Okay, మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టికను ఆధారంగా చేసుకొని మనం కింద మార్కెట్ డిమాండ్ రేట్లు అనేవి గీసుకుంటాం. మొదటి డయాగ్రామ్ ఏ కన్జ్యూమర్కి సంబంధించినది, రెండవ డయాగ్రామ్ బి కన్జ్యూమర్కి సంబంధించినది, మూడవ డయాగ్రామ్ సి కన్జ్యూమర్కి సంబంధించినది, ఇక నాలుగవది మార్కెట్ డిమాండ్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్. మొదటి కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, ఆన్ x-axis we have taken quantity demanded of oranges, and on y-axis we have taken price of oranges. So look at this table. So here we are having 10 and 8. So we have to consider these points. When the price of oranges was 10, quantity demanded by a consumer was 8. When the price of oranges was 2, quantity demanded by a consumer was 16. So those points we are taking and we are pointing here 10, 8.
So that means when the price of oranges was 10, the quantity demanded by A consumer was 8. When the price of oranges was 2, the quantity demanded by A consumer was 16. So that is 10, 8, 2, 16. So this, if we join these points, we will get the DA. DA means demand curve of consumer A. ఇక్కడ ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 ఉన్నప్పుడు ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2గా ఉన్నప్పుడు కన్జ్యూమర్ ఏ యొక్క డిమాండ్ 16గా ఉంది. అంటే 10, 8, 2, 16. 10, 8, 2, 16 ఇవి మార్క్ చేసుకున్నాం. సో వీటిని కలుపుగా మనకి డిఏ అనేది వస్తుంది. డిఏ అనేది ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ రేఖ. కమింగ్ టు సెకండ్ డయాగ్రామ్. సో when the price of oranges was 10, quantity demand by B consumer was 8. When the price of oranges was 2, the quantity demand by B consumer was 24. So 10, 8 to 24. 10, 8 to 24. So if we join these 2 points, we will get the DB. DB means demand curve of B consumer. Demand curve of B consumer. So అదే విధంగా ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలుగా ఉన్నప్పుడు బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2గా ఉన్నప్పుడు బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 24గా ఉంది. అంటే 10, 8, 2, 24. 10, 8, 2, 24. వీటిని మనం ఈ పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ని మనం కలుపుగా మనకి DB అనే కర్వ్ అనేది వస్తుంది. DB అంటే బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ రేఖ. B consumer యొక్క డిమాండ్ రేఖ. So coming to the third diagram. So when the price of oranges was 10, C consumer's demand was 12. When the price of oranges was 10, C consumer demand was 12. When the price of oranges was 2, C consumer's demand was 32. So that means 10, 12 to 32. So 10, 12 to 32. If you mark these points, we will get 10, 12 to 32. If you mark these points in the diagram, we will get these 2 points. So if you join these points, this point and this point, we will get the DC curve. DC means demand curve of C consumer. So 10, 12, 2, 32. ఈ పాయింట్స్తో మనం మార్క్ చేయగా మనకి ఈ 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఈ 2 పాయింట్స్ని మనం జత చేయగా మనకి DC అనేది వస్తుంది. DC అంటే సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ రేఖ. కమింగ్ టు మార్కెట్ డిమాండ్ డయాగ్రామ్. సో when the price of oranges was 10, market demand was 28. When the price of oranges was 2, the market demand was 72. So 10, 28 to 72. 10, 28 to 72. 10, 28 to 72. So if you, after marking the points on the diagram, then we will get points here. Here 1 point and here 1 point. So if we join these 2 points, we will get MD curve. MD means market demand curve. So in all the diagrams, on x-axis we are taking quantity demand of oranges, and on y-axis we are taking price of oranges. Quantity demand of oranges on x-axis, and on y-axis we are representing price of oranges. మనం మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్లో ఉన్న పాయింట్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ని వేసుకున్నట్లయితే మొదటి డయాగ్రామ్ ఏ కన్జ్యూమర్కి సంబంధించినది. అయితే ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8గా ఉంది. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2గా ఉన్నప్పుడు ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 16గా ఉంది. అంటే 10, 8, 2, 16. 10, 8, 2, 16. వీటిని మనం మార్క్ చేయగా మనకి ఈ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయగా మనకి డిఏ అనే రేఖ వస్తుంది. డిఏ అంటే ఏ కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ రేఖ.
ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10 ఉన్నప్పుడు బి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 8, 2గా ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ అనేది 24. అంటే 10, 8, 2, 24. 10, 8, 2, 24. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయగా మనకి డిబి అనేది వస్తుంది. డిబి అంటే బి వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ రేఖ. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 10గా ఉన్నప్పుడు సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 12. ఆరెంజెస్ యొక్క ధర 2గా ఉన్నప్పుడు సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ 32. అంటే 10, 12, 2, 32. చూడండి 10, 12, 2, 32. సో వీటిని మార్క్ చేయగా మనకి ఈ 2 పాయింట్స్ అనేది వస్తాయి. ఈ 2 పాయింట్స్ని జత చేయగా మనకి డిసి అనేది వస్తుంది. డిసి అంటే సి కన్జ్యూమర్ యొక్క డిమాండ్ రేఖ. అదేవిధంగా 10, 28, 2, 72. వీటిని ఈ పాయింట్స్ని మనం మార్క్ చేయగా ఎండి అనేది వస్తుంది. ఎండి అంటే మార్కెట్ డిమాండ్ రేఖ. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని వేసిన తర్వాత వాటి కిందన మనం ఈ విధంగా రాయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్, వై యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్, డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కర్వ్ ఆఫ్ ఏ కన్జ్యూమర్, డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కర్వ్ ఆఫ్ బి కన్జ్యూమర్, డిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కర్వ్ ఆఫ్ సి కన్జ్యూమర్, ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ డిమాండ్ కర్వ్. డయాగ్రామ్స్ వేసిన తర్వాత డయాగ్రామ్స్ కింద మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవన్నీ రాసి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఆరెంజెస్ యొక్క క్వాంటిటీ డిమాండ్, వై యాక్సిస్ మీద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ యొక్క ధరను తీసుకున్నాం. డిఏ అంటే ఏ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ రేఖ, డిబి అంటే బి కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ రేఖ, డిసి అంటే సి కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ రేఖ, ఎండి అంటే మార్కెట్ డిమాండ్ రేఖ. This is about market demand schedule. Thanks for watching. Please share this video to your friends, and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.